మల్లారెడ్డి గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో యాత్ర 2.0 ప్రయాగ, కాశీ, అయోధ్య సందర్శనకు మా బృందం బయలుదేరింది. అందులో భాగంగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో రాత్రి సుమారు 10 గంటల ప్రాంతంలో సంఘమిత్ర ట్రైన్ ద్వారా ఈ జర్నీ ప్రారంభించబడింది. ముందుగా ప్రయాగ చేరుకోవాలి అనేది మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దానిలో భాగంగా ప్రయాగ చేరుకోవటానికి చాలా సమయం నిద్రలో గడిపిన తర్వాత లేచి చూచేసరికి ఎంపీ చేరుకున్నాం. ఎంపీ పరిసర ప్రాంతాలంతా కూడా వరి నాట్లతో రైతులు శ్రమలో పడు ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ దాదాపు వరి సాగు జరుగుతున్నట్లుగా మాకు అవగాహనకు వచ్చింది. ఎటకెలకు రాత్రి 12 గంటలకు ప్రయాగ్రాజ్ చేరుకున్నాం. అంటే దీన్ని ఇంతకుముందు అలహాబాద్ అని పిలిచేవాడు. తరువాత ప్రయాగ్రాజ్గా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆధ్వర్యంలో పేరు మార్చబడింది. ఇప్పుడు ప్రయాగరాజ్గా పిలువబడుతోంది. ఇక్కడ గంగా, యమున, సరస్వతి నదుల సంగమ స్థలి కాబట్టి ఇక్కడ 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మహాకుంభమేళా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ స్థానం ఆచరించటం, పితృదేవతలకు శాంతి సమకూర్చటం భక్తుల ఆనవాయితీగా ఉంది. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా మేము ప్రయాగలో దిగి ఆ రైల్వే స్టేషన్లో రాత్రి 12 నుండి ఉదయం 5 గంటల వరకు వెయిట్ చేశాం. ఆ తర్వాత ఆ బ్రిడ్జిని సందర్శించి తర్వాత ప్రయాగలోని త్రివేణి సంగమానికి ప్రయాణమయ్యాం. మేము త్రివేణి సంగమం చేరుకున్నాం. అక్కడ కొన్ని వందల బోట్లు మమ్మల్ని యమున, కావేరి నదుల సంగమ స్థలికి తీసుకెళ్ళటానికి ఓ బోట్ని మాట్లాడుకొని దానిలో ప్రయాణం మొదలుపెట్టాం. బోటు వాళ్ళు మమ్మల్ని గంగా, యమున నదుల సంగమం అంటే 2 నదులు కలిసే చోటికి తీసుకొని వెళ్ళారు. ఇది మామూలు సమయాల్లో అయితే 2 నదుల యొక్క నీళ్లు తెల్లగాను అంటే 2 వేరువేరుగా కనిపించేవి అట. అయితే వరద ఉధృతిగా ప్రవహించటం వల్ల ఇక్కడ నీళ్లను తేడా గమనించలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది. जी, इसका विशिष्टता क्या है ये प्रयागराज का? प्रयागराज की विशेषता ये है इधर में 3 नदियों का संगम होता है। हाँ, हरिद्वार, काशी, हाँ, कानपुर होते हुए गंगा नदी आती है, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए जो है यमुना नदी आती है। ओके। जहाँ दोनों नदियों का मिलाप होता है वहाँ तीसरी नदी यत्रगुप्ता सरस्वती, हाँ, वहाँ तीसरी नदी वहाँ विराजमान होती है। तीसरी नदी आपको दिखती नहीं, अंतर ध्यान होती है। अच्छा अच्छा, अंतर ध्यान है मतलब कहाँ से निकलते हैं वो? ये सरस्वती कुंड जो है, हाँ, यहाँ राजा अकबर का किला है, उसी के नीचे से कुंड से निकलती हैं। अच्छा अच्छा, जो है त्रिवेणी संगम में मिलती है। ये तीनों नदी मिलता है ना, इसकी वजह से इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा ना, यहाँ 2 नदियाँ दिखती हैं, तीसरी नहीं दिखती। 2 भी अभी
नहीं दिख पा रहा इस है। समय बड़ा का समय चल रहा है। हाँ, गंगा यमुना का बाढ़ चल रहा है। इस चक्कर में दोनों कलर एक सेम दिख रहा है। 2 महीने बाद अब जब आएंगे बाढ़ के बाद हाँ। तो आपको दोनों नदियाँ दिखेंगी। दिखेगा तब। यमुना का हल्का नीला कलर का पानी रहेगा और गंगा का व्हाइट ये इस समय दिखता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें स्नान करने का, ये पिंड प्रदान करने का, उससे क्या होने वाला है लोग? पिंड प्रदान करने का महत्व ये है कि हमारे जो पित्र हैं, हाँ जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हाँ तो हमारे बच्चे हमको भोजन जिस समय हम जो है एक एज में पहुंच जाते हैं, हाँ हाँ तो हम अपने बच्चों के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, वैसे इधर में जो है जो पित्र हमारे होते हैं वो हमारे ऊपर आधारित होते हैं। अच्छा पिंडदान से पितरों को भोजन मिलता है और तर्पण से पितरों को जल मिलता है। अच्छा, इसलिए पिंड प्रदान करना पड़ेगा। धन्यवाद। Yeah.
పవిత్రంగా ఇక్కడ గంగా యమున సరస్వతి యమున నదులు చూడాలని చెప్పి మా గురుస్వామి గారు అయిన పుల్లారెడ్డి గారి సంవత్సరం అందరం కలిపి వచ్చాము. ఇక్కడ మాకు అందరికీ చాలా సంతోషంగా స్నానాలు కాబట్టి అన్నీ బాగా జరిగింది. ఇప్పటివరకు చాలా బాగా జరిగింది. ఇంకా తర్వాత కూడా మా గురుస్వామి ఆశీర్వాదంతో ఇంకా బాగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. यत्र तरंग चामरे नद्य विभाते मुनिभानुकन्नके नीलात पत्रम पटयव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयागः। ये प्रयागराज, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा पातालपुरी से निकलती है। एक सीमित स्थान है। इस भूमि में अक्षय वट है, यहीं से लय और प्रलय होता है। और यहाँ बंधवा में हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जो आप लोग जानते ही हैं। और पहले इसका नाम केवल प्रयाग था। और ब्रह्मा जी ने जब एक बार यहाँ प्रथम यज्ञ किया, इस प्रयाग भूमि में यज्ञ आदि यहीं से प्रारंभ हुए। प्रमाणे प्रथम, याग माने यज्ञ। जब प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया तो उस यज्ञ में तीर्थों का राजा द्वारकाधीश भगवान आनंद कंद बांके बिहारी द्वारकाधीश ने इनको तीर्थों का राजा बनाया। तब से तीर्थराज ये प्रयाग कहलाए। और यहाँ गया में पिंडदान का जो फल प्राप्त होता है, इस तीर्थ में केवल मुंडन संस्कार करा ले व्यक्ति तो फल प्राप्त होता है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने से अनंत कोटि फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रयागराज की जय जय। यमुना मिलती है, यमुना जी आकर के मिलती है। यमुना का महत्व प्रयाग से खत्म हो जाता है और दोनों के बीच में सरस्वती का उद्गम होता है। एक सरस्वती तो ये है और एक सरस्वती ये है जो 1 महीने का यहाँ माघ मेला प्रत्येक वर्ष और कुंभ मेला अर्ध कुंभ मेला 6 महीने में और कुंभ मेला 12 वर्षों में लगता है। तो संतों द्वारा जो प्रवचन आदि कार्यक्रम किया जाता है, कथा होती है, वो भी जो है एक प्रकार का सरस्वती है। अच्छा जी। स्वामी अखिलेशाचार्य प्रयागराज। श्रीमद् भागवत की कथा मैं करता हूँ। यज्ञ अनुष्ठान आदि सब मेरा कर्म है। और मैं श्री रामानुज नगर प्रबंध समिति आचार बाड़ा का महामंत्री हूँ। और नरसिंह मंदिर दारागंज प्रयागराज में मेरा निवास है। మీరు చూస్తున్న ఈ దృశ్యం శంకరాచార్యుల పీఠం నుండి యమునా గంగా నదుల సంగమస్థలి అంతర్లీనంగా సరస్వతి నది కూడా కలుస్తుందని ఓవాచ. ఆ తర్వాత మేము అలోప్ శంకరి శక్తిపీఠాన్ని సందర్శించాం. అక్కడ అమ్మవారు ఊయలలా వేలాడుతున్నటువంటి సన్నివేశం. ఇక్కడ ఈ మొక్కుకుంటే పిల్లలు పుడతారు అని చెప్పేసి అక్కడ పండితులను అడిగితే చెప్పారు. చాలామంది కూడా నిజమే అనడం విశేషంగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ శక్తిపీఠాలైన ఎన్ని శక్తిపీఠాలు ఉన్నది మొత్తం కూడా వివరిస్తూ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మిగించి మేమందరం యోగి ఆదిత్యనాథ్ చేత నిర్మించబడినటువంటి నవగ్రహ మందిరాన్ని సందర్శించామన్నమాట. ఇక్కడ నవగ్రహ మందిరం అంటే ప్రతి గుడిలో ఉండే విధంగా చిన్న చిన్న విగ్రహాలు కాకుండా పెద్ద పెద్ద ప్రతిమలతో నవగ్రహ మందిరానికి రూపకల్పన చేశారు. ఒక అనుభూతిని కలిగించే విధంగా ఈ నిర్మాణం ఉంది. అయితే లోపల ఎటువంటి వీడియోలు తీయటానికి అనుమతి లేదు కాబట్టి ఆ దృశ్యాలను మీకు చూపించలేకపోతున్నాం. వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా ప్రయాగ అంటే అలహాబాద్ అనబడే
జిల్లా కేంద్రం అంటే మున్సిపాలిటీలో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీటిని మీరు వచ్చినప్పుడు తప్పక సందర్శించి లోపల ఉన్నటువంటి విశిష్టతలను గమనిస్తారని ఆశిద్దాం. మా యొక్క బృందం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏనుగ ప్రతిమను స్పర్శిస్తూ ఆహ్లాదాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మీరు చూస్తున్న ఈ ప్రతిమలన్నీ కూడాను నవగ్రహాల మందిరంలోని మూర్తులు అన్నమాట. సందర్శన స్థలాలను సందర్శించిన తరువాత నెమ్మదిగా కాశీ వైపు ప్రయాణం ప్రారంభించాం. వందే భారత్ ట్రైన్ రానే వచ్చింది. మేము ఇక్కడ నుండి కాశీ వెళ్ళి అక్కడి నుండి అయోధ్య వెళ్ళడానికి రిజర్వేషన్లు చేయించుకున్నాము. మళ్ళీ కాశీలో కలుద్దాం.